ஹாய், வணக்கம். வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானதாக அமையட்டும். We are looking at Srimad Bhagavad Gita chapter 3 Karma Yoga verse 35. Let's see how it goes. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmatsva nushtitat ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய பரதர்மோ பயாவஹ. செகண்ட் லைன் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சிட்டல. சூப்பர். த மீனிங் கோஸ், verse 35, it is far better to perform one's own prescribed duty then, though it is you are tinged with a lot of faults in it, then to perform another's duty, another's prescribed duty in a very perfect way. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with a lot of danger. Hey, honestly speaking, இதை பகவத்கீதா லேர்னிங் எக்ஸசைஸாக இல்லாமல் இங்கிலீஷ் வேர்ட் லேர்னிங் எக்ஸசைஸாக எடுத்துட்டா கூட ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு வேர்ஸுக்கு ஒரு புது வார்த்தை நம்மளால் கற்றுக்க முடியுது, தெரிஞ்சுக்க தான் முடியுது. இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கான்ஷியஸாக தான் நம்ம எதாவது டெசிஷன் எடுக்கணும். லெட்ஸ் கெட் இன்டு a meaning. ஃபில்டு வித் சம்திங் அன்பிளசன்ட். ஃப்ராட் அப்படின்னா ஃபில்டு வித் சம்திங் அன்பிளசன்ட். ஓகே, அதாவது if we are trying to do duties which are prescribed for another, which are other people duty, it is actually unpleasant for us அப்படின்ட்டு. இதை தான் they give salary to you to forget your dreamsனு சொல்கிறாங்களோ. Because whenever we do work in a company as an employee, we are actually doing other person's duty only. அதாவது அவங்களுடைய கனவை தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம்ல. ஓகே, coming back to this. போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நேச்சுரல், அதாவது முதல் வீடியோவில் பார்த்தோம் லைக் நேச்சுரல் டெண்டன்சியை நோக்கி தான் உன் வாழ்க்கை இருக்க போகுது. உன்னுடைய லைஃப் வழி நடத்துறது வெரி ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ரிமைனிங் ஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும்போது நீ எதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிற அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது, see, you have a lot of sense instruments, right? The sense instruments, the purpose of sense instrument is to attain sensual pleasure to sense objects. So you cannot stop them அப்படின்னு வருது. ஸோ இதில் verse 35ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, one's own natural prescribed duty, your responsibility is what you need to identify and you need to do, though you need to do it with your faults. You need to do with a lot of faults. Try identifying and doing that அப்படின்ட்டு. So in continuation to whatever we saw in last two videos, ஸ்வதர்மா என்ன? ஸ்வதர்மா இஸ் பர்சனல் தர்மா. அதாவது நான் ஒரு மனுஷனாக பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னா, just because I'm born as a human being, there are set of நான் இங்கே ஆக்டிவிட்டீஸை தர்மா அப்படின்னு சொல்கிறேன். Because we can connect with what we do on a daily basis. So there are some activities I do because I'm born as a human being. There are some activities I do because it has been a habit to me right from my childhood. There are some activities that I need to do because I need to move in a society in a certain way. There are some activities I need to do because I don't know how those activities have engulfed me. எதுக்குடானே தெரியாமல் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஒரு சமுதாயத்தில் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு. இதை தாண்டி ஒரு மனுஷனுக்கு தனிமனித ஆசை, தேவை, கனவு, கோல் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஆர் ஸ்வதர்மா அப்படிங்கிறத நாம தான் லிஸ்ட்டு போட்டு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் தெரிகிறது. ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசின எல்லா விஷயங்களும் again, it ground level, it boils down only to those things that all these are our energy composition, all these are our gunadisyangal, our vasanas. இது எல்லாம் சென்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமாக இந்த உலகத்தில் விவகாரிகம்
ட்ரான்சாக்ஷனல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து we should not draw the right or wrong line at our sensual transaction level, because they are made for that. So where is that we need to draw a line அப்படின்னா, we need to draw the discriminative line at the level of our ஸ்வதர்மா, at the level of our day-to-day activities for that matter. ஸோ அதாவது ஜீவாத்மாக்கு அடுத்த ஒரு லேயர் வந்து குணாதிசயங்கள், நேச்சுரல் டெண்டன்சிஸ், அதோடைய எனர்ஜி காம்போசிஷன், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈகோ, அந்த ஈகோக்கு ஒரு சென்சுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஈகோ. இந்த 3 லேயர் இருக்கும்போது யூ ஆர் ட்ரைங் டு கரெக்ட் அட் த லேயர் ஆஃப் சென்சுவல் விட்ராவல் அப்படின்னா யூ வில் ஃபெயில். பிகாஸ் சென்ஸ் விட்ராவல் அப்படிங்கிறது வந்து ஏவி விட்ட ஒரு அம்பு மாதிரி. உள்ளே இருக்கிற டெண்டன்சிஸ், குணாதிசயங்கள் தான் ஆக்சுவலாக வந்து பிளான் பண்ணுறது. இந்த வேங்கை படத்தில் வந்து ஒரு சீன் வரும். அதாவது ராஜ்கிரண் வந்து அப்பா, தனுஷ் வந்து பையன். யாரோ ஒருத்தர் வந்து தண்டவாளத்தில் பாம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ வந்து யார் வச்சாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து தேவில் கோ. அவங்க வந்து கிழக்கால போனாங்கன்னா நான் வந்து அவங்கள மேற்கால அனுப்புனது எதுக்கு, அவங்கள வழக்கால ராஜ்கிரண் வில் சே திஸ் டயலாக். அவங்க கிழக்கால போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் அவங்கள வந்து நம்ம ஆளுங்களை வடக்கு பக்கம் அனுப்பிச்சது எதுக்கு அப்படின்னா, வச்சவன் அவன், தூண்டி விட்டவன் யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் அப்படின்ட்டு. ஆனால் தனுஷ் வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு எவன் பாம்பு வச்சானோ அவனையே போய் அடிச்சு போட்டுருவான் அப்படி. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து யாருடா தூண்டி விட்டது அப்படின்னு ட்ராக்கே பண்ண முடியாது. ஸோ ராஜ்கிரண் யூஸ் டு டெல் திஸ் த சேம் வே. இஃப் வி ட்ரை டு கண்ட்ரோல் அஸ் ஃப்ரம் த டைரக்ட்லி ஃப்ரம் சென்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ், இந்த சென்ஸுடைய இந்த விட்ராவலை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கன்னு பண்ணுறது வந்து டைரக்டாக அம்பை போய் அடிக்கிற மாதிரி. ஆனால் பிகாஸ் சென்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ட்ரிவன் பை த இன்டர்னல் டெண்டன்சிஸ், உள்ளே இருக்கிற குணாதிசயங்களும் ஆசாபாசங்களும் தான் நம்ம சென்ஸை வந்து புஷ் பண்ணுது. அப்படிங்கிறதுனால நம்ம குணாதிசயங்களுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இவென்ச்சுவலி வந்து சென்சஸ் வந்து கரெக்டான ஃப்ளோவில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ குணாதிசயங்களுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய ஸ்வதர்மா என்னது, நம்மளுடைய பர்சனல் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் என்னது அப்படிங்கிறத நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும்னு தான் verse 35 ஆக்சுவலாக சொல்லுது. வண்டர்ஃபுல். இது எல்லாமே கம்பேரிட்டிவ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸாக நமக்கு ஆகிட்டு வருது இல்லை. எகெயின் ஐம் கனெக்டிங் டு வாட் எவர் வி சா இன் த இனிஷியலி தட் ஐ ரைட் டவுன் ஆல் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஐ woke up in the morning till நான் நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் நான் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் நான் அப்படியே லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அடுத்த ஸ்டெப்பு நான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன். நான் மனிதனாக பிறந்ததுனால, just because I'm born as a human being, these are all the must do basic activities. அடுத்தது, just because I'm in this ecosystem, அதாவது I'm married, I'm in a family structure, I'm living in this particular society, I'm working in this company அப்படிங்கிற மாதிரி when we are bound by certain situations, சூழ்நிலை கைதியா, even on a positive note, just because I'm attached to this particular situation, I'm doing these activities அப்படின்னு இன்னொரு பக்கெட் போடுறேன். ரெண்டாவது மிச்சம் இருக்கிற பக்கெட் வந்து இந்த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் மாதிரி இன்கம் டேக்ஸில் எந்த பக்கெட்டில் போடுறதுனே தெரியாது, அது எதுக்கு எப்படி வந்ததுன்னே தெரியாதுன்னு, அதனால் அதர் சோர்ஸஸ்னு ஒரு பக்கெட்டில். அது மாதிரி those activities which are no way contributing to your personal growth, all those activities which actually came out, எங்கேருந்து வந்ததுன்னே தெரியாது, ஆனால் ஏதோ ஒரு ஹேபிட் வந்து தொத்திக்கிட்டு இருக்கும் நமக்குள்ளே, அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு பக்கெட்டு போட்டுரும்.
இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணின ஒரு பக்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டியா. இங்கே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ப்ரிப்பேர் அனதர் செக்லிஸ்ட் ஆஃப் டியூட்டிஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். உன்னுடைய ஆசை என்ன, உன்னுடைய கனவு என்ன, உன்னுடைய தேவை என்ன, உன்னுடைய ட்ரீம் என்ன, உன்னுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன, உனக்கு மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் வந்ததுதான், வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, வாட் இஸ் தட் கோயிங் டு லிவ், வாட் இஸ் தட் ஒன் திங் யூ ஆர் டூயிங் ரைட் நவ் இஸ் கோயிங் டு அவுட்லிவ் யுவர் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷனுக்கு உனக்கு என்ன தேவை, உன் மனசுக்கு இருக்கிற பசி என்ன, உன் அறிவுக்கு இருக்கிற பசி என்ன. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே உடம்பு பசியோடையே நம்ம வாழ்க்கை முக்கால்வாசி முடிஞ்சு போயிடுது. ஸோ நம்ம அறிவு பசி என்ன, நம்ம இன்டெலெக்சுவல் பசி என்ன, நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன பசி இருக்குது, இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் complete do SWOT analysis on your own personality and write down all those activities which you feel that this is your swadharma அப்படின்னு இதை ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுது. பண்ணிட்டு ட்ரை பிகாஸ் யூ பிலீவ் தட் இட் இஸ் யுவர் ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? இது வந்து நான் இதை பண்ணுறதுக்காக தான்டா பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம கையில் ஒரு லிஸ்ட்டு வரும்ல, அந்த லிஸ்ட்டை வந்து சரியோ தப்போ, அதாவது லிஸ்ட்டு சரியா தப்பான்னு இல்லை, லிஸ்ட்டு சரியாக தான் இருக்கணும், நம்ம பண்ணக்கூடிய விதம் சரியோ தப்போ, லெட் அஸ் கெட் இன் டு ஆக்ஷன், லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் வாட் வி ஃபீல் இஸ் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி ஃபார் அஸ். It is far way better than following the path of another. ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, as I already said, that the salary they gave is actually a bribe to forget your dream அப்படின்னு எங்கேயோ நான் படித்த கோட்டு. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி salary working அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது. நமக்காக நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம், நம்மளை சேர்ந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க இல்லையா, அம்மா அப்பா பொண்டாட்டி புள்ள குழந்தை அண்ணா தம்பி, அவங்களுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம். இதை தாண்டி இந்த உலகத்தில் யார் நம்மக்கிட்டேருந்து வந்து என்ன கேட்டாலும் தி டென் டு ஹேவ் அன் அஜெண்டா ஆர் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனல் இன் நேச்சர். அஜெண்டாங்கிறது ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு கனெக்டிவிட்டிவ் டேமாக இருந்தாலும் எவ்ரி திங் வில் பி டிரான்சாக்ஷனல் இன் நேச்சர். முக்காவாசி அப்படி இருக்கும்போது we tend to do something for other people. It is not telling it is wrong. நம்மளுடைய ஸ்வதர்மாவே it can add a lot of benefit to other people as well. Definitely. And at the same time we need to do a lot of things for other people also. Bhagavad Gita chapter 3 verse 35 is no way telling work only for yourself, don't work for other or don't follow the path of another னலாம் சொல்லவே இல்லை. Whatever you do, whatever you want to do for the world outside, you can very well do, you can very much do, but provided உங்களோட ஸ்வதர்மாவை ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்க. முதல்ல உனக்கு தேவையானது உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு நான் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன். உன்னை சுற்றி இருக்கிற அந்த உன்னுடைய உறவு, உன்னுடைய மக்கள், உன்னுடைய கனவு, உன்னுடைய ஆசை, அதுக்கு தேவையானது என்ன பண்ணணுமோ பண்ணு. ஓவர் அண்ட் அபவுட் தட் டூ எனிதிங் ஃபார் த வேர்ல்ட் அவுட் சைட். ஊருக்கு பண்ணிட்டு சொந்த வீட்டை கோட்டை விடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ லெட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஆர் ஸ்வதர்மா அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் இட். இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு டை இன் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஒன்ஸ் டியூட்டி. இதை பார்க்கும்போது ஹிப்ஹாப் தமிழாவோட ஒரு படம் மீசைய முறுக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து ஒரு செம்மையான சீனு வரும். ஹீல் சே தட் ஒரு பணக்கார வீட்டு பையனை பார்த்து சொல்லுவான், நீ பணக்காரன், நீ வந்து யூ ஆர் ஹார்வெஸ்டிங் வாட் எவர் யுவர் ஃபாதர் ஹஸ் டிட். நான் அப்படி கிடையாது, ஐ எம் ஸ்டார்டிங் சம்திங் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். நான் தோத்தாலும் கேவலமாக தோப்பேன்டா அப்படின்னு. பிகாஸ் in that movie, that character, he knows that his passion is music, his love is music, he can do anything for music, and so he is ready to go to any extent for that.
ஸோ சிமிலர் டு தட், இஃப் வி ஐடென்டிஃபை தட் திஸ் இஸ் ஆர் ஸ்வதர்மா, இட் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு டை இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த டியூட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ ஒன் திங், நம்மளுடைய ஸ்வதர்மா இதுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு ஒரு விஷயத்தில் இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. குட், நைஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங். திஸ் வாட் verse 35 is telling. 15 நிமிஷம். I guess it is one of the longest duration we have spoken. அப்படியே கோயிங் வித் த ஃப்ளோவாக போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் verse 35 we will see. Until then, bye bye.